السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں تہجد کی نماز۔ رمضان المبارک تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس مہینے میں محبت سے پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی ساری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ایک تھکی ہوئی روح، ٹوٹا ہوا دل، ایک جانماز اور رات کا آخری تہائی حصہ آپ کی زندگی کی تمام تلخیوں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد ہی وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور تہجد گزار لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور رمضان میں تو یہ اللہ کی اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں بلکہ انسان کے دل سے آتی ہے۔ یہ بہت ہی نصیب کی بات ہے کہ جسے چاہے اللہ تہجد کی دعوت دے۔ چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ کی رضا، جنت کی قیمت اور آگ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب ہونے کی لذت اور خوشی کو جان لے تو اسے اللہ سے دوری پر غم محسوس ہوتا ہے۔ تہجد کی دعوت وہ واحد تیر ہے جس کے نشانے کا مقدر خطا نہیں ہوتا، اور تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، کیونکہ یہ وہی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوا سکتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دو اور وہ تمہاری جھولی کو نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو چیزیں تمہیں ملنے میں مشکل لگیں اسے تم تہجد کی دعاؤں سے مانگو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی یا کسی فکر کی وجہ سے سو نہیں سکتے تو آپ اٹھیں، وضو کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اللہ تمہاری سننے کا انتظار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو۔ رات کے تاریک ترین اوقات میں جب دوسرے بہت گہری نیند میں سو رہے ہوں، دیکھیں کہ اس کی رحمت آپ کو کس طرح چھوتی ہے، وہ بھی معجزانہ طور پر۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو حیران کر دے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کا کتنے حیرت انگیز طور پر جواب دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب اس نے تمہارا نصیب بدلنے کا سوچا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آتا ہے۔ رات کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صرف حیران کن معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ تہجد ایک تنہائی کی ایسی جادوئی گھڑی ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور یہ آپ کی روح کے اندر ایک ایسا نور جلا سکتی ہے جو آپ کو تاریک سے تاریک ترین دور سے دور لے جائے گی۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنے کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز سنت ہے، یہ ایسی نفل نماز ہے جو تمام نفل نمازوں میں بڑھ کر ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس نماز کا بڑا ہی ثواب ہے۔ رمضان میں تہجد کی نماز خوب پڑھیں۔ اللہ جسے توفیق دے اسے سال کے 12 مہینے میں تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر تمام مہینے تہجد کی پابندی ممکن نہ ہو تو رمضان میں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ ویسے بھی یہ نماز رمضان میں سہولت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔
तहज्जुद और सहरी का वक्त तकरीबन एक ही होता है। अगर सहरी के लिए कुछ देर पहले उठने का मामूल बना लिया जाए तो यह बआसानी नवाफिल तहज्जुद अदा किए जा सकते हैं, और अगर सहरी अव्वल वक्त में कर ली जाए तो सुबह सादिक से पहले भी तहज्जुद पढ़ने की गुंजाइश है। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। नमाज तहज्जुद ये है, बाकी नमाज के बाद रात को सोकर उठें और कुछ नवाफिल पढ़ें। सोने से पहले जो भी नवाफिल पढ़े जाते हैं वो तहज्जुद में शुमार नहीं होंगे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, और किस कदर रात के आखिरी हिस्से में भी नमाज तहज्जुद पढ़ा करें, जो आपके लिए जायज़ चीज़ है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मुकामे महमूद में जगह देगा। हजरत मजद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा कि इस आयत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल नमाज तहज्जुद का हुक्म दिया गया, फिर आपसे मकामे महमूद यानी सफ़ात कुबरा का वादा किया गया। इससे मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद को मकामे सफ़ात हासिल होने में ख़ास दखल है। अल्लाह के जो नेक बंदे रात की नींद और आराम कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में नियाज़मंदी के साथ खड़े होते हैं, उनका जिक्र जमील कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ मौजूद है कि उनके पहलू ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं और वह अपने रब को उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ पुकारते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में इसी हकीकत की तरफ इशारा किया है। वाकिफ हो अगर लज्जत बेदारी सबसे ऊंची है सरैया से भी यह हाके पुरसरार। कहते हैं कि अगर रात के आखिरी पहर फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है, अगर इंसान मसरूफ इबादत हो तो आने वाले फरिश्ते भी और जाने वाले फरिश्ते भी इस अमल को नामा अमल में दर्ज करेंगे। तो ऐसे वक्त में गफलत की नींद सोने की बजाय अल्लाह की इबादत में मशगूल होना ज़्यादा बेहतर है। नमाज तहज्जुद की हिकमत को सूरत मुजम्मिल में अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया कि हम तुम पर एक बारे कलाम डालने को हैं। इस नमाज में नफ्स को काबू में रखने और नाजायज़ ख्वाहिशात पर अड़ने से रोकने में बड़ी मदद मिलती है। रात के वक्त अमूमन कामों से फरागत, घर सोरो, सगफ से निजात और सुकून का होता है। इस वक्त कान भी जिक्र इलाही की तरफ तवज्जो होते हैं और दिल भी हाजिर होता है। रात के वक्त तिलावत कुरान ज़्यादा दुरुस्त अल्फाज के साथ हो सकती है और रात के आखिरी हिस्से में हवाओं का मिजाज बदलता है। सुबह की फरक्त रसवत हवाएं जिस्म रूह दोनों के लिए सेहत बख्श होती हैं, बशर्ते कि यह बेदार होकर इन हवाओं से लुत्फ उठाया जाए। यह तभी मुमकिन है जब आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठेंगे। तो उठो जन्नत के लिए जद्दोजहद करो और अपने हकीकी घर के लिए जद्दोजहद करो। यह दुनिया कभी काबिल कबूल नहीं होगी। तो अगर आप संजीदा हैं कुछ भी लेने के लिए तो हिम्मत मत हारें, अपने आप को मेहनत करें, दुआ करें और उसके लिए तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह पर भरोसा करें। आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह जब मोजिज़ात करता है तो आपकी ज़िंदगी पर और आपके ईमान पर बहुत अच्छा असर छोड़ता है और तहज्जुद गवाही है तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। आप यह दावा नहीं कर सकते कि आपने सब कुछ आजमाया अगर आप आखिरी तिहाई हिस्से में कभी उठे ही नहीं, रात में अल्लाह से कुछ मांगा ही नहीं, तो तहज्जुद और फजर की नमाज से अपने दिन का आगाज किया करें, जो कि एक बेहतरीन आगाज है। रमजान की मुबारक रातों में नमाज तरावीह के साथ साथ नमाज तहज्जुद करने का जरूर एहतमाम करें। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमको बख्श दे और सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। दोस्तों, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।